The class with the dua. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما. Oh Allah, increase our knowledge. Amen. Alhamdulillah, my dear students, inshallah, other students will join the class later within few minutes. Alhamdulillah, this is the 12th day of QRL program. Successfully, we have completed 11 days. MashaAllah, 3 professors have taught the course till today. Started with myself. I am Dawood, working as an assistant professor in New College, and then followed by Mateen sir last week. Alhamdulillah. Yesterday, Professor Sattar sir, due to some busy schedule, he is not able to come today. We'll continue tomorrow, inshallah. So, Alhamdulillah, last class we saw about Sukoon and Shraddha. Sukoon actually என்னன்னு சொன்னா mashallah very nicely taught by our Professor Sattar yesterday. He has given very nice examples. Yesterday Sattar sir வந்து ரொம்ப அழகான முறையில் மிக எளிதான முறையில் உதாரணங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து விளக்குனாங்க. சுக்குன்னா என்ன, ஷத்தானா என்னன்னு சொல்லிட்டு மாஷால்லா வெரி நைஸ்லி has taught with an suitable example. எளிதா புரியக்கூடிய வகையில் சொல்லி கொடுத்தாங்க. So today is the 12th day of our QRL program. Alhamdulillah, and today's topic is going to be sun letter and moon letter. I will show you the screen inshallah. We are waiting for other students to join inshallah. I hope Allah inshallah they will join shortly. Now I am sharing my screen now. One second, boys. So this is the book. I think my screen is sharing. Mateen sir, is my screen sharing? Yes. It's Yes, clear. Alhamdulillah. So boys, you can see the screen. You can see the book. There is a topic, the moon letters. How many Arabic alphabets are there? This was the question asked in the very first day of our program. முதனாலே இந்த question நான் கேட்டேன். How many alphabets are there in the Arabic? Two students are in the class now. Anyone can answer. Anybody can answer. Okay. There are 28 alphabets in Arabic. Okay. Among the 28 alphabets, Arabic grammarian வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா they have divided the 28 alphabets into 2 categories. That is the moon letters and the sun letters. Before getting to the topic, நம்ம இது இந்த டாபிக் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we should know the definite article in Arabic. Definite article இங்கிலீஷ்ல definite article என்ன வரும்? What is the definite article in English? சொல்லுங்களேன். Abdul Rahman, Muhammad, 2 boys are in the class. Please tell us which is the definite article in English. இங்கிலீஷ்ல என்ன definite articleனு சொல்லுவாங்க? சொல்லுங்களேன். For example, book. Book means it is an indefinite word. To make it definite, we have to say the book. Bookனா ஏதோ ஒரு book. Particular book பத்தி நீங்க சொல்ல விரும்பினா you have to add the before the noun. Book is a noun. Understood? So same way in Arabic word, Arabic we have alif lam al. I put my screen in landscape mode. 1 second, boys, so that it will be easy for you to identify. So here you can see the definition given in this book. The Arabic word for the
the is al. Alif followed by lam. It is not written separately. Rather, it joins onto the word it defines. So the definite article in Arabic language, the definite article of the Arabic language is alif lam al. Alif followed by lam. In English, it will be pronounced as the. Okay. Arabic alphabets, I told you already, there are 28 Arabic alphabets. How many Arabic alphabets are there? 28. 28. Very good. What's your name, beta? Syed Afroz, sir. Syed Afroz, mashallah. So today's topic is sun letter and moon letter. Okay, sun letter. Why they have divided the sun letter, moon letter, we will learn later. Okay. So among the 28 alphabets, Arabic grammarians have divided the 28 alphabets into two parts, two categories. 14 alphabets are considered as sun letter and 14 alphabets are considered as moon letter. ஏன் அப்படி பிரிக்கிறாங்க இந்த லெசன் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு புரியும். குரான்லயும் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய யூஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்துல் மாலிக், எக்ஸாம்பிள் அப்துல் மாலிக். அதே போல அப்துல் ரஹீம் ஆர் அப்துல் ரஹீம். Syed Afroz, Abdul Rahima இல்ல Abdul Rahima, which is the correct one? Abdul Rahim. Abdul Rahim, mashallah. Excellent answer. Excellent answer, mashallah. அதுதான் நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். இந்த சாப்டர்ல we are going to learn about லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம்னு சொன்னா அது அந்த லெட்டர் வந்து மூன் லெட்டர். லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாம அந்த வேர்டை டைரக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்துல் ரஹ்மான். சில விஷயம் அல் மாலிக், ஆனா அல் ரஹ்மான் சொல்ல முடியாது, அர் ரஹ்மான் தான் சொல்ல முடியும். அது ஏன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சன் லெட்டர், மூன் லெட்டர். The second paragraph you can see the Arabic alphabets is divided into two groups of letters, the moon letters and the sun letters. Moon letters are shown above. What are the moon letters? Please read out loudly. Alif, Ba, Ja, Ha. Java, Ha. Jima. Java, Jima. Jim. Jim, Jim. Jim. Ha. Very good. A. Wa. Fa. Cough. Calf. A. Wow. Yeah. So there are 14 alphabets are there in this category, and these letters, I mean alphabets, are called moon letters. Okay. So what is the thing you have to keep it in your mind? The moon letters are shown above. When alif is followed by a word beginning with the moon letter, அதாவது ஒரு நவுன், ஒரு வேர்டு மூன் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜமால். ஜமால் அப்படிங்கிறது நேம், பியூட்டிஃபுல் ஜமால். ஜமால்ங்கிறது ஸ்டார்டட் வித் ஜீம், இல்ல ஜமல் வச்சுக்கோங்க. ஜமல், ஜீம் மீம் லாம், ஜமல். ஜமல்னா கேமல். ஜமல் இஸ் த வேர்டு. ஓகே, இட் ஸ்டார்டட் வித் த மூன் லெட்டர். ஸோ ஹியர் இங்க நீங்க அலிஃப் லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அல் ஜமல், இட் இஸ் நாட் அஜ்ஜமல். ஹியர் யூ ஹாவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் த லாம். ஓகே, இதுதான் இந்த விஷயம். இந்த அதே மாதிரி அலிஃப்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு வேர்டு, அல் சொல்லணும். அல் அபு. பால ஸ்டார்ட் ஆகுது, அல் பாபு. ஜீம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, அல் ஜமலு. ஹலால், அல் ஹலால். ஸோ எதெல்லாம், எந்த வேர்டெல்லாம் மூன் லெட்டர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்க லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும். வெரி சிம்பிள். லாம் ஹேஸ் டு பி ப்ரொனவுன்ஸ்டு இஃப் த நவுன் ஸ்டார்டட் வித் த மூன் லெட்டர், இஃப் த வேர்ட் ஸ்டார்டட் வித் த மூன் லெட்டர், சாரி. ஓகே. And what about, so you can see here, when alif lam is followed by a word beginning with a moon letter, I am reading the second paragraph. Then alif lam is written with a sukoon on the lam. அதாவது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். லாமுக்கு மேல சுக்கூன் இருந்தா அல் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் பிலோ, அல் அர்னபுன், rabbit. Rabbit becomes al arnabu, the rabbit. Note how the tanween at the end of a word without alif lam changes to be a single short vowel once alif lam is added. என்ன சொல்றாங்கன்னா, you can see here arnab அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ரைட் சைடு கார்னர் பாருங்க,
first line right side corner. Arnabun. Alif lam illam இருக்கு. Al arnabu with alif lam. First one is without alif lam. Second one is alif lam is added with alif lam. So what is the change happens here when alif lam is added before the noun? Alif lam வந்து ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிட்டா தன்வீன்ல முடிய மாட்டேங்குது. It is not ending with a tanween. Single page, single தம்மால முடியுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது பாய்ஸ்? எஸ் சார். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அர்னபுன் அண்ட் அல் அர்னபு? ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். சார் இங்க அல் ஆட் பண்ணனால ஆர்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ணனால இங்க வந்து ஒன்லி சிங்கிள் தம்மால முடியுது சார். சூப்பர் சூப்பர். அர்னபுன்ல அலிஃப் லாம் இல்ல. அர்ஹபு வந்து டெஃபினட்டா இல்லாம ஃபுல்லா இன்டெஃபினிட். டெஃபினட் உடைய ஆப்போசிட் என்னது? வாட் இஸ் தி ஆப்போசிட் ஆஃப் டெஃபினட்? இன்டெஃபினிட். புரியுதுங்களா? எஸ் சார். சோ வெரி குட், எக்ஸலென்ட், சூப்பர்மா, அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆன்சர். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அலிஃப் லாம் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். அட் த சேம் டைம் அலிஃப் லாம் ஆட் பண்ணனால டபுள் ஜம்மா, அதாவது ஜம்மா தன்வீன் டபுள் பேஜ் வந்து சிங்கிள் பேஜ் ஆயிடுது. அது ஏன் சிங்கிள் பேஜ் ஆகுதுன்னா அலிஃப் லாம் ஆட் ஆயிடுது. ஸோ அர்னபுன் அல் அர்னபுன் அப்படிங்கிறது ராங். அர்னபுன் அல் அர்னபு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஐனுன், ஐன் யா சுக்கூன் ஃபதஹா ஐ நேத்தே சொல்லி கொடுத்தாங்க. சுக்கூன் வந்தா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? சுக்கூன் இஸ் அ டாட். அம்மா, தமிழ்ல அம்மா இருக்குல்ல, மாக்கு மேல டாட் இருக்கு. அப்பா, அம்மா, அந்த மாதிரி சுக்கூன் வந்தா அது டாட் போட்ட மாதிரி. ஐனுன் அல் ஐனு. ஸோ இங்க சேஞ்ச் ஏன் மாறுதுன்னு சொன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அலிஃப் லாம். அல் ஐனு. மஸ்ஜிதுன், சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அல் மஸ்ஜிது. மஸ்ஜிதுன் மாஸ்க். அல் மஸ்ஜிது த மாஸ்க். ஸோ மீம் வந்து 3 லெட்டர், ஐன் வந்து 3 லெட்டர், அலிஃப் வந்து 3 லெட்டர். சரிங்களா? இதுல உள்ள எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே 3 லெட்டர். ஓகே, see the second line. பூமத்துன், பூமா, பூமத்துன், அல் பூமத்து. கனமுன், அல் கனமு. ஹுதுஹுதுன், அல் ஹுதுஹுது. See the example, third line. Jamalun, I told you already. Jamalun, al jamalu. Filun, al filu. Wardatun, al wardatu. இப்போ நான் வந்து ரொம்ப கேஷுவலா படிச்சுட்டு போறேன். இதே மாதிரி நீங்க படிக்கணும். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல தான் சார் வந்து ஷத்தா சுக்குனுடைய ப்ராக்டிஸ் லெசன் மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் அதை சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க சத்தார் சார். ஸோ எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்களோ ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாய்தாவாக இருந்திருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அவ்வளோ சூப்பராக எளிதான முறையில் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு படிக்க தெரியணும். தேர்ட் லைன்ல ரைட் சைட் கார்னர்ல என்ன வேர்டு இருக்கு? நான் வந்து ஜூம் பண்றேன். யாராவது ஒரு பையன் இந்த 2 வேர்டையும் படிங்க. ஜமலுன் அல் ஜமலு. ஜமலுன் அல் ஜமலு. மாஷா அல்லாஹ். அப்படியே இது படிங்க. ஃபீலுன் அல் ஃபீலு. எக்ஸலென்ட். திஸ் ஒன் ப்ளீஸ். வர்தத்துன் அல் வர்தத்துன். மாஷா அல்லாஹ். யுவர் நேம் மா? அஃப்ரோஸா? எஸ் சார். அஃப்ரோஸ், யூ நோ டு ரீட் த குர்ஆன். குர்ஆன் ஓத தெரியுமா உங்களுக்கு? ஓதுவேன் சார். ஆனா அது ஒரு விஷயம் தெரியாது சார். சூப்பர் சூப்பர். சரி, அல்ஹம்துலில்லாஹ். அஃப்ரோஸ் மட்டும் தான் படிக்கிறாரு. ஐ டோன்ட் நோ how many students are attending this class. Matin sir, how many students are there in the class? If possible you can say. Okay, fine. So here you see few more examples boys. என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் படிக்கணும். மைக் மியூட்ல இருந்தாலும் you should read along with me. Okay. ஹிசானுன் அல் ஹிசானு. qamarun, qamarun, alif lam al. qamaru, al qamaru. yamamatun, yama, after mim there is alif.
யமா long vowel yamamatun yamamatun al yamamatu al yamamatu. MashaAllah. Next one, khinzirun khinzirun al khinziru al khinziru. Kitabun. Kitabun. You should not read kitabun. There is a alif. Kitabun. Al kitabu. புதுசா எனக்கு குரானே ஓத தெரியாது. இந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஈஸியா படிக்கலாம். அல் அலிஃப் லாம் சுக்கூன் இஸ் தேர். அல் காஃப் கஸ்ரா. அல் கி தா அலிஃப் ஃபத்ஹா கிதா அல் கிதா பா ஜம்மா பு அல் கிதாபு. That's it. So here they have given totally 14 examples. 14 examples for moon letters. இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே எந்த லெட்டருக்கு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லுங்க. மூன் லெட்டர். மாஷா அல்லா. ஸோ நம்ம இதுவரை மூன் லெட்டர் தான் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அரபிக் வேர்ட். ஸோ அரபிக் ஆல்பபெட்ஸ் divided into 2 groups. எப்படி டிவைட் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அரபிக் ஆல்பபெட்ஸை 2 குரூப்பா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. வாட் ஆர் தே கால்ட்? அது என்னென்ன சொல்லுங்க. ரொம்ப ஈஸி. மூன் லெட்டர்ஸ். another one is sun letters. sun letters. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் இந்த கிளாஸ்ல? moon letters மட்டும் பார்த்துருக்கோம். how many of them? எவ்வளவு பேர் அவங்க? 14. வாட் ஆர் தே? எந்தெந்த லெட்டர்ஸ்? இத பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். பார்த்தே சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. அலிஃப், பா, ஜீம், ஹா, ஹா, ஐன், ரைன், பா, காஃப், கஃப், மீம், ஹா, வாவ், யா. யார்? அஃப்ரோஸா? யார் படிச்சது? அப்துல் ரஹ்மான். அப்துல் ரஹ்மான். வெரி குட். எல்லாருமே படிக்கணும். அதனாலதான் உங்களுக்கு பேர் நான் கேட்கறது எதுக்குன்னு சொன்னா, இட் இஸ் நாட் லைக் டெஸ்டிங் யுவர் நாலேஜ். உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்கான நான் கேட்கலப்பா. எல்லாருடைய இன்புட்ஸுமே இருக்கணும் இந்த கிளாஸ்ல. ஒரே ஒரு பையன் நல்லா படிக்கிறாரு, அவர் மட்டும் ரிப்ளை பண்றாரு, அவர் படிச்சு அவர் he will achieve success. எல்லாருமே அதாவது எல்லா டைப் ஆஃப் லேர்னர்ஸுமே புரியணும். அவங்களும் அவங்களுடைய ரிசல்ட்டை அதாவது அவங்களோட இன்புட்ஸ் இருக்கணும். ஓகே அப்துல் ரஹ்மான், ஜஸாக்கல்லா. ஸோ this is the first part of this today's topic. Moon letters we have covered. So one last question. Moon letter alif lam உடைய சேர்ந்து வந்துச்சுனா, if when we attach moon letters with alif, moon letter word with alif lam, நம்ம லாம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்து சொல்லுங்க. அலிஃப் லாமோட ஒரு வேர்டு அது மூணு லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஐனு, மீமு, ஹா, ரைனு, பா, ஜீமு, ஹா, ஹா, ஐன், ரைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவங்கள அலிஃப்லாம் லாம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது? இதான் என்னுடைய கொஸ்டின். உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க. ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் சார். ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். அல் அப்படிங்கிற சவுண்ட் வரணும். அப்படித்தானே சொல்றீங்க? எஸ் சார். கரெக்ட். அல் மஸ்ஜித், அல் மதரசா, அல் குல்லியா, அல் ஹவா, அல் வர்தா, அல் யமாமா, அல் கமர், அல் மாலிக், அல் மன்னான், அல் கஃபார், அல் ஜமல். இந்த மாதிரி அல் 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 அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா அந்த வேர்டு மூணு லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே அல் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாம டைரக்டா அந்த வேர்டுக்கு மேல ஷத்தா போட்டு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா அதுதான்ப்பா மூணு லெட்டர். அதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். இன்ஷால்லா we are going to see the second part, that is moon letter is over. The second part of the topic is sun letters. Remaining alphabets are considered as sun letters. இது எல்லாம் மூணு லெட்டர்ஸ். இதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய 14 எழுத்துக்கள் 14 letters were considered as sun letters. Okay, is there any doubt? Do you have any doubt in this moon letters? la edha doubt iruka? No sir. No, purinjudha? You understand?
மோஸ்ட்லி ஈஸியா. ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஈஸியா தான் இருக்கும். அபுசாலிலாம் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா கிளாஸ்ல? அபுசாலி, ஆர் யூ தேர் இந்த கிளாஸ்? அபுசாலி, கஃபூர்லாம் இருக்காங்களா? ஓகேம்மா, அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ திஸ் இஸ் த மூன் லெட்டர். இப்போ வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காப்பி அவுட் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் த லைன்ஸ் ப்ரொவைடட் ஆடிங் அலிஃப்லாம். நம்ம எழுத முடியாது, சரியா? சொல்லலாம், ஆனால் அலிஃப்லாம் போட்டு சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஸ்லைட்டா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அன்ஃபுன், அலிஃப்லாம் போட்டா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? அல் அன் அல் அன்ஃபு. வெரி குட். ஒராபுன் இருக்கு செகண்ட் ஒன். அலிஃப்லாம் போட்டா என்ன வரும்? அல் அல் குராபுன்னா அல் குராபு. which is the correct answer? அல் குராபு. குராபு. ஏன் வந்து நீங்க தன்வீன் ஏன் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம்? ஏன்னா அல் சேர்க்கிறோம்ல சார் ஃப்ரண்ட்ல. அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணிட்டா வெரி குட் ஆன்சர். we should not pronounce tanween at the end of the letter. when alif-lam is added before the Arabic word Arabic word, we should not pronounce tanween at the end. அதான் ரூல். அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அரபிக் உடைய நவுன் வந்து தன்வீன்ல முடியாது. உராபுன், ஹிலாலுன், யதுன், கிதாபுன், கலமுன், உன் நேற்று சொன்னாங்கல்ல கிளாஸ்ல சத்தார் சார், மாஷா அல்லாஹ். நம்ம முடிக்கும் போது நூன் சவுண்ட் வந்தா அதான் தன்வீன். கிதாபுன், சமாவுன், உன் சவுண்ட் வந்தா அதான் தன்வீன். நூன் சவுண்ட் வரும். அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு அது வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, அல் அன்ஃபு, குராபுன், அல் குராபு, ஹிலாலுன், அல் ஹிலாலு. நான் ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் படிக்கணும். பத்தத்துன், அல் பத்தத்து, கிர்துன், அல் கிர்து, விசாதத்துன், அல் விசாதத்து, ஹூத்துன், அல் ஹூத்து, முஹ்ருன், அல் முஹ்ரு, யதுன், அல் யது. So who is going to take up this task? யார் இந்த 9 வேர்ட்ஸையும் அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணி படிக்கலாம்? to do it. படிக்கிறோம் சார். படிங்க. அன்ஃபுன் படிக்கிறோம் சார். ஸ்டார்டிங் படிக்கிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஸ்டார்ட். அல் அன்ஃபு, அல் குராபு, அல் ஹிலாலு, மாஷா அல்லாஹ், பத்தத்து, அல் கிர்து, விசாதத்து, மாஷா அல்லாஹ், அல் ஹூத்து, வெரி குட், அல் முஹ்ரு, அல் முஹ்ரு, அல் யது. நெக்ஸ்ட் யார்மா? நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? Brothers, please unmute your mic and start reading the words given in the exercise by adding alif lam. So alif lam add பண்ணா என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். You will be able to identify once you read. If you make mistake, it's not an issue at all. நீ மிஸ்டேக் பண்ணா பிரச்சனையே இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. Okay, mashallah, very nicely read by our brother Afroz, I think so. Is it Afroz? Yes sir. Mashallah Afroz, very good. I request other participants, other students to join to read whenever you are asked to read. Okay, very simple ma, very simple. So we are moving on to the next part of today's topic, the sun letters. Okay, so remaining alphabets, 14 alphabets is over. Remaining 14 alphabets are considered as sun letter. Okay, they are ta, ta. Sun letter வந்து மைண்ட்ல வந்து மெமரைஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. வெரி ஈஸி டு கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். சன் லெட்டர், ஏன்னா சன் லெட்டர் எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
Ta, sa. Ta, what is the next letter after ta? Tell me. What is the next alphabet? சொல்லுங்க. Sa. சார். சா. What is the next alphabet after dal? Za. Za. Next alphabet after ra? Za. Okay. Seen. Next alphabet sheen. ஜோடி ஜோடியா வரும். வெரி குட் வெரி குட். ஸோ சன் லெட்டர் வந்து பேரா இருக்கும். தா சா. தாவுக்கு அடுத்து சா. தாலுக்கு அப்புறம் ஜால். ராக்கு அப்புறம் ஜா. சீனுக்கு அப்புறம் ஷா, அதாவது ஷீன், சாரி. சாதுக்கு அப்புறம் ஜாத். தா ஜா. நூன் லாம். வெரி சிம்பிள், வெரி ஈஸி டு. இன்னொரு இது கூட சொல்றாங்க. சன் லெட்டர் வந்து தால்ல இருந்து தால் ஜால் ரா ஜா சீன் ஷீன் சாத் தாத் தா ஜா, இது எல்லாமே கண்டினியூட்டியா இருக்குப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 லெட்டர் பிகினிங்ல இருக்கு, தா சா. லாஸ்ட்ல ஒரு 2 லெட்டர் எண்டிங்ல இருக்கு, நூன் லாம். லாம் மீம் நூன், நூன் லாம். ஓகே விட்டுரு. நடுவுல இருக்கக்கூடிய 10 லெட்டர்ஸ் வந்து தால்ல இருந்து ஜா வரைக்கும் எல்லாமே, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ஆர்டினலா இருக்கு, அரேஞ்ச்டு. அந்த someone is calling me. இன்ஷால்லா அப்படியே லைன்ல இருங்க, நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். போட்டோ ஷேர் ஆகுதா? புக் ஷேர் ஆகுதா? எஸ் சார். சரி, இப்போ நான் கடைசியா என்ன எதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்க. சன் லெட்டர். Sun letters. How many sun letters are there? Hello. 14. கொஞ்சம் படிங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு. தா சா தால் ரால் ரா தா ஷீன் ஷீன் நோ நோ நோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீனு, அதுக்கப்புறம் ஷீன். சீன் ஷீன் சாது ஆது தோ நூன் லாம். தா ஜா. தா லோன்னு சொல்லக்கூடாது. அது you should not say low. It is actually தா ஜா. ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். யுவர் நேம் பேட்டா? அப்துல் ரஹ்மானா? எஸ் சார். நீங்க எப்போ இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்க? ரெகுலர்லி யூ ஆர் கம்மிங்கா? இல்லை சார், இடையில கொஞ்சம் வரல சார். ஓகே ஓகே. இன்னும் ஒரு 3 கிளாஸ் இருக்கு தம்பி, ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. யூ வில் கெட் தி சர்டிஃபிகேட் ஆல்சோ இன்ஷாஅல்லாஹ். ஓகே சார். ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். சூப்பர். ஸோ பாய்ஸ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். So sun letters are shown above. Okay, sun letters are written with a shadda. ஷத்தானா என்ன? W மாதிரி இருக்கும். 2 வாட்டி ஒரு விஷயத்தை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்பா. தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்பா, ஒரு எழுத்தை 2 வாட்டி எழுதணும். ஆ இப்பா, அம்மா, அதான் ஷத்தா. புரியுதா? ஸோ வென் they come straight after alif lam, ஒரு வேர்டு சன் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, இஃப் த வேர்ட் ஸ்டார்டிங் வித் சன் லெட்டர் and it comes after alif lam, the lam of al does not take a sukun. லாமுக்கு சுக்குன் வராது. அப்படின்னா என்னன்னா, லாமை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அர் ரஹ்மான், நம்ம ஜாயின் கிளாஸ்ல இருக்காரு, அப்துல் ரஹ்மான். அப்துல் ரஹ்மான் ராங். உங்க பேரை நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? அப்துல் ரஹ்மானா அப்துல் ரஹ்மானா? அப்துல் ரஹ்மான் சார். அலிஃப் லாம் இருக்கு, ஆனா லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. லாம் சைலண்ட் ஆயிடும். ஏன்னா ரா வந்து சன் லெட்டர். ரா வந்து என்ன லெட்டர்? சன் லெட்டர். ரஹ்மான், ரஹீம், ரஹ்மான், ரஹீம், அதெல்லாம் வந்து சன் லெட்டர். அதனால அப்படிதான் எழுதணும், அப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். சாரி. ஸோ இட் பிகம்ஸ் அ சைலண்ட் லெட்டர். அந்த லாம் வந்து சைலண்ட் ஆயிடும். இன் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், தாஜூன், அ க்ரோன், becomes அத்தாஜு. கீழே கொடுத்துருக்காங்க. In the first example below, தாஜுன், நான் வந்து செகண்ட் பேராகிராஃப் I am reading the second paragraph. In the first example below, Tajun, a crown, becomes Attaju, the crown. Notice the strong sound of the ta, and note how you cannot hear the lam at all. Okay. Notice the strong sound of the ta and note how you cannot hear the lam at all. என்ன சொல்றாங்க? ஒன்றும் சொல்லல. இங்க பாருங்க, கீழே பார்த்தா தாஜுன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, I'll show you. தாஜுன்.
அது அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அல்தாஜ் வராது. இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அல்தாஜ் பிரியாணி, அது தப்பு. தப்புனா பிரியாணி தப்பு சொல்லலை, ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது தப்பு. பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதில் டவுட்டு கிடையாது. அல்தாஜ் சொல்லாமல் எப்படி சொல்லணும் சொல்லுங்களேன்? அத்தாஜ். அத்தாஜ். அல்தாஜ் பிரியாணி இல்லை, என்னது? அத்தாஜ் பிரியாணி. சரியா? அத்தாஜ். தாஜுன் அத்தாஜு. லாம் இஸ் சைலண்ட். லாம் ஹேஸ் நோ சுக்கூன். லாமுக்கு சுக்கூன் கிடையாது. ஏனென்றால் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை லெட்டர் வந்து வேர்டு வந்து சன் லெட்டரா இருக்கு. தா வந்து சன் லெட்டரு. அத்தாஜ், தாஜுன் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை இங்க இருக்கு. தாஜுன் இஸ் a word which is beginning with the sun letter because ta is a sun letter. So when alif lam comes before that word, alif lamோட அதை சேர்த்து சொல்லும் போது அல்தாஜ் சொல்லக்கூடாது, அத்தாஜ் தான் சொல்லணும். This is the rule. இதுதான் ரூல். இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். Once again, the tanween at the end of a word without al changes into a single short vowel once al is added. Example, tajun becomes al taju. இதில் முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆல்ரெடி we have seen. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். அலிஃப் லாம் ஆட் பண்ணிட்டா தன்வீனில் the noun will not end with tanween. It ends with zamma. சிங்கிள் பேஜ், ஒரே ஒரு பேஜ் தான் வரும், டபுள் பேஜ் வராது. புரிகிறதுக்காண்டி நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு பேர் ஜம்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஜம்மா, அரபிக்கில் ஜம்மா. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் த ரூல். சன் லெட்டருக்கும் மூணு லெட்டருக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் இதுதான். மூணு லெட்டரில் அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணால் லாமை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம். சன் லெட்டர் வேர்டில் அலிஃப்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லாமு சைலண்ட் ஆகிடும், சுக்கூன் இருக்காது. சுக்கூனு இருக்காது. எப்படியாச்சு? ஓகே, சாரி பாய்ஸ், something happened, issue. Once again boys, I'm sharing again. So here you can see sun letters. There are 14. So what will happen? alif lam add பண்ணதுக்கு அப்புறம் sun letter எப்படி pronounce பண்ணோம்? Any of you can say, boys? Please reply. Tajun, Al-Taju or At-Taju? Which is the correct pronunciation? Am I audible, boys? Boys, கேக்குதா தம்பிகளா? கேக்குது சார். Tajun, Al-Taju or At-Taju? Which is the correct one? அத்தாஜு. At-Taju. Same way, so many examples were given. So many in the sense 14 sun letters இருக்கு. 14 sun letters உடைய வேர்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜராஃபத்துன், தபுலத்துன். செகண்ட் லைன், சாலபுன், சாலபுன், அஸ்ஸாலபு, சாஅத்துன், அஸ்ஸாஅத்து. You should not read al-sa'atu. அஸ்ஸாஅத்து. ஸிஃப்ருன், அஸ்ஸிஃப்ரு. துப்புன், அத்துப்பு. தேர்ட் லைன் எப்படி? மூணாவது லைன் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஷம்சுன், அஷ்ஷம்சு. லிசானுன், அல்லிசானு. ஸிராஉன், அஸ்ஸிராஉ. சாரூഖுன், அஸ்ஸாரூഖு. நஜ்மத்துன், அந்நஜ்மத்து. ரீஷத்துன், அர்ரீஷத்து. ஸிர்சுன், அஸ்ஸிர்சுன். ஸோ any of you can read? யாராவது படிக்கலாமே? சன் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சன் லெட்டர் வித் அலிஃப்லாம் படிங்க தம்பிகளா. who is ready? who is going to read? படிச்சாதான் தெரியும் நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை கேப்சர் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லிட்டு. ஓகே பாய்ஸ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், these are the things you have to keep it in your mind. ஓகேங்களா? Ibrahim sir, if you want to say anything, please. Sir is there actually. Busy it seems.
Assalamu alaikum. Ustad, if you want to add anything, please, sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Sir, can you join now? Sir, can you join? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Dear students and my dear beloved professors, Assalamu alaikum warahmatullah. Students, இன்னைக்கு சார் வந்து சன் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மூன் லெட்டர்ஸ்ங்கிறத பத்தி தெளிவா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் இப்போ அதுல வந்து சில ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தர்றேன். சன் லெட்டர்ஸ், மூன் லெட்டர்ஸ், each group has 14 letters. Totally we have got 28. 28 எழுத்துக்கள்ல 14 எழுத்துக்கள் சன் லெட்டராகவும் 14 எழுத்துக்கள் மூன் லெட்டராகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம தெளிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். மூன் லெட்டர்ஸ் எது, சன் லெட்டர் எது. இது எதற்காக முக்கியத்துவம் சொன்னா, குர்ஆன் அல் மஜீத தெளிவாக ஓதக்கூடிய, உச்சரிப்பு தவறாம ஓதக்கூடிய ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. மேலும் அரபி லாங்குவேஜை ஒரு பேசிக் கிராமர் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்தை படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ இதுல ரொம்ப நீங்க கவனம் செலுத்தணும். முதலாவது நம்முடைய மக்சத் இதுல குர்ஆன் ரீடிங் லிட்ரஸிய எஃபிசியண்டா நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது நம்முடைய முக்கியமான நோக்கம். அதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 14 மூன் லெட்டர்ஸ்க்கு நான் சார் ஷேக் தாவூத் சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அலிபா 28 இருக்குல்ல, அந்த சார்ட்டை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா தம்பி? எஸ் சார். ஓகே ஓகே. எஸ் சார். ஓகே சார், மாஷா அல்லாஹ். தம்பி, இப்போ இந்த 28 லெட்டர் உங்களுக்கு சார் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுல கூட இபிடி இருக்கு சார். ஜெனரல் ஃபார்ம் ப்ளீஸ். எஸ் எஸ், மாஷா அல்லாஹ், குட். தம்பி, இப்போ இதில் நீங்க என்ன செய்யணும்டா, ஒரு சின்ன ட்ரில் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். சன் லெட்டர், மூன் லெட்டர் முதல்ல தெரியக்கூடிய எழுத்துக்கள், நீங்க விளங்கி கொள்ளக்கூடிய எழுத்துக்கள், அதுக்கு பூரா ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் அடிங்க. ஃபுல் சர்க்கிள், ஒரு முழு ரவுண்டு, ஃபுல் மூன் மாதிரி நினைச்சுக்கங்க. நான் இப்ப சொல்றேன், ஜஸ்ட் ஞாபகத்துல வச்சுங்க. சார் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க, கீழே உள்ள லெசன்ல இருக்கு. அலிஃப் வந்து மூன் லெட்டர், பா மூன் லெட்டர், தா சன் லெட்டர். சன்னுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும், எஸ்யூஎன், அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா ரவுண்ட் சர்க்கிள் அடிச்சுட்டு அதுல அதனுடைய சன் ரேஸ் மாதிரி கோடு போட்டு வச்சுங்க. பல கோடுகளை போட்டுருங்க. அது வந்து சன் லெட்டர் நீங்க தெளிவாக புரிதலுக்காக. ஓகே, ரிமெம்பர் 14 ஆர் மூன் லெட்டர்ஸ், 14 ரிமைனிங் ஆர் சன் லெட்டர்ஸ். இப்ப எங்க இதனுடைய முக்கியத்துவம் எங்க வருதுன்னா, சார் உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. முக்கியத்துவம் எங்க வருதுன்னா, சாரி ஸ்கிரீனை கொஞ்சம் தட்டிட்டேன் ஷேக் தாவூத், கொஞ்சம் பை மிஸ்டேக் இந்த ஸ்கிரீன் போயிடுச்சு, பாத்துங்க. டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்ப இந்த 14 மூன் லெட்டர்ஸ எந்த வேர்டு, அரபிக்ல 2 எழுத்து இருந்தா இன்ஷால்லா ஒரு வேர்ட் ஆயிடுவான். மினிமம் 2 லெட்டர்ஸ். சில நேரங்களில் ஒரே எழுத்தே ஒரு மீனிங்கை தரும். அதை பத்தி நம்ம இப்ப அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ணல. இப்ப 2 எழுத்துக்கள் சேரும்போது அது வேர்ட் ஆகுது. ஒரு வேர்ட் ஆகும்போது அதுல அலிஃப்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா அது இன்டெஃபினட் நவுன் அர்த்தம். இன்டெஃபினட் நவுன். டெஃபினட் நவுன் ஆக்குறதுக்கு இப்ப சார் உங்களுக்கு சொன்னாங்க, அலிஃப்லாம்ங்கிற ஒரு டெஃபினட் ஆர்டிகிள், அரபிக் ஆர்டிகிளை நம்ம சேர்க்கணும், அது ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இன்னொரு கவனம் வச்சுக்கோங்க, இந்த அலிஃப்லாம்ங்கிறது ஈக்குவலன் டு தி ஆஃப் இங்கிலீஷ். டெஃபினட் ஆர்டிகிள் தி இங்கிலீஷ்ல இருக்குது, அதுக்கு ஈக்குவல். ஆனால் அந்த அலிஃப்லாம் இட் இஸ் நாட் எ செப்பரேட் வேர்ட், ஒரு தனி எழுத்து அல்ல. த புக்குங்கிறத இங்கிலீஷ் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா THE கண்டினியூவலி ஜாயின் பண்ணி BOOKன்னு எழுத மாட்டீங்க. த தனியா எழுதிருப்பீங்க, புக்கு தனியா எழுதுவீங்க. ஆனா அரபில அல் வந்து ஈக்குவல் டு தவா இருந்தாலும் வேர்டோட அட்டாச் ஆயிரும், இணைச்சு எழுதணும். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம்னு எடுத்துங்க. அல் வந்து வில் பி ப்ரிஃபிக்ஸ் டு தி வேர்டு. ஒன்னு. ரெண்டாவது, வேர்டினுடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருக்குதுங்கிறது கவனிக்கணும். அப்படி கவனிச்சுட்டா இந்த 3 லெட்டராக இருந்தால் இந்த அல் எழுதப்படும், சேர்க்கப்படும், ஆனால் அந்த லாம் வந்து உச்சரிக்கப்படும். அல் பாபு,
அல் பைத்து. ஓகே, அல் வலது. ஓகே, அல் வரகு. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு சார் தந்திருக்கிறாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு வேர்டினுடைய முதல் துவக்க எழுத்து சன் லெட்டரா 3 லெட்டரான்னு கவனிக்கணும். அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க. கொஞ்சம் முதல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும். இது எதுன்னு புரிய முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கும். அதெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் நம்ம தாண்டி தடைகளை தாண்டி போகணும். இப்போ 14 3 லெட்டர்ஸ் எதுங்கிறத பார்த்துட்டா ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் ஆர் சன் லெட்டர்ஸ். ரெண்டாவது தெளிவாக மாணவ பருவம் இது. மாஷால்லா நீங்க ஒரு 1/2 hour ஸ்பேர் பண்ணீங்கன்னாலே தரவா நீங்க வந்து சன் லெட்டரையும் 3 லெட்டரையும் தனித்தனியாக நீங்க வாசிக்க முடியும். அது கொஞ்சம் கவனமா அக்கறையும் மட்டும் செலுத்துங்க. 28ல நான் சொன்ன மாதிரி 28 லெட்டர்ஸ் உள்ள அந்த ஷீட்ல 3 லெட்டருக்கு பூரா சர்க்கிள் அடிங்க, முழு நிலவு என்று மனசுல வச்சுக்கோங்க. சன் லெட்டருக்கு அதே மாதிரி சர்க்கிள் அடிச்சுட்டு ரேஸ போடுங்க, சன் ரேஸ் மாதிரி. இது சன் லெட்டர் நினைச்சுக்கங்க. தென் சர்க்கிள் அடிச்சதை மட்டும் தனியா வாசிங்க. அலிஃப், பா, அப்புறம் தா இல்ல, சா இல்ல, ஜீம், ஹா, ஹா 3 லெட்டர். தால் இல்ல, சால் இல்ல, ரா இல்ல, ஜா இல்ல, சீன் இல்ல, ஷீன் இல்ல, சுவாத் இல்ல, துவாத் இல்ல, பா இல்ல, வாத் இல்ல. ஓகே, இப்படியாக நீங்க சன் லெட்டர் எது 3 லெட்டர் எதுங்கிறத 2 ஃபார்மா டிவைட் பண்ணி புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தென் ஒரே 3 லெட்டரா 14 படிச்சு பார்த்துங்க. ஒரே சன் லெட்டரா 3 லெட்டர் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒருக்கா 14 படிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் ஒரு பிராக்டிஸ். இது ஆரம்ப நிலையில வேணும். அது பிறகு உங்களுக்கு மனசுல பதிஞ்சிரும். பதிஞ்சது பிறகு எது சன் லெட்டர் எது 3 லெட்டர், இது எதனுடைய எஃபெக்ட் எப்படி வரும் ப்ரொனன்சியேஷன்ங்கிற பாடமே உங்களுக்கு தேவை இருக்காது. நீங்களே பாடம் பயிற்சி இருப்பீங்க அல்லது பாடத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, இப்ப பாருங்க. 3 லெட்டரா பிகினிங் லெட்டர் இருந்தால் அல்ங்கிற டெஃபினிட் ஆர்டிகிளை ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றாக சேர்த்து எழுதும் போது அந்த 3 லெட்டர் பிகினிங் லெட்டர் will be spelt with லாம். லாம் சேர்ந்து உச்சரிப்போம். எக்ஸாம்பிள் பாத்துங்க. அல் பைத்து, the home, the house. ஓகே, அல் பாபு, அல் வலது, ஓகே, அல் வரகு. ஓகே, இது மாதிரி நிறைய 14 3 லெட்டருக்கும் பிகினிங் லெட்டர் 14 3 லெட்டரையும் தனித்தனியாக வச்சு வேர்ட்ஸை ஈஸி வேர்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு பிறகு அதுல அலிஃப்லாம சேர்த்து அதை டெஃபினட் நவுனாக மாற்றலாம். அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயும் லாம் ஆஃப் அல் வில் பி ஸ்பெல்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட், உச்சரிக்கப்படும். இது பாடத்தின் முதல் பகுதி. ரெண்டாவது பகுதி என்னன்னா ரிமைனிங் 14 லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தா, சா, தால், தால், ரா, ஜா, சீன், ஷீன், இது மாதிரி 14 வந்துடும். நீங்க பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 14 வந்துடும். இந்த 14 லெட்டர்ல ஏதாவது ஒரு எழுத்தை முதல் எழுத்தாக ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கொண்டிருந்து அதுல அலிஃப்லாம் அல் அப்படிங்கிற டெஃபினட் ஆர்டிகிளை சேர்த்து ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணி எழுதும் போது அந்த சன் லெட்டருக்கு மேல ஷத்தா, நேத்து கிளாஸ் நடத்தினாங்க, அந்த ஷத்தாங்கிற டபிள்யூ லைக் மார்க் மேல போடப்படும். லாம் வந்து இங்க இருக்கும், அடையாளத்துக்கு பார்வையில தெரியும், ஆனா லாம் உச்சரிக்கப்படாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷம்சுன் மீனிங் SUN, சன். ஒன் அமாங் தி சன் லெட்டர்ஸ். இந்த ஷீன் வச்சு முதல் எழுத்தாக உச்சரிக்கப்படக்கூடிய ஷீனை வச்சு ஷம்சுன் சன்னுங்கிறத எழுதுறோம். இங்க டெஃபினட் ஆர்டிகிள் அல்ல சேர்க்கிறோம், த சன்னு நம்ம சொல்ல போறோம். இப்போ அல் பிளஸ் ஷம்சுன் பிகம்ஸ் அஷம்சு. ஓகே, லாம் இங்க இருக்கும், எழுதுவோம், லாமை உச்சரிக்க மாட்டோம், உச்சரிக்க கூடாது. எக்ஸாம்பிள் குர்ஆன்ல பாருங்க. அல்லாஹ் சத்தியம் என்று சொல்கிறான். எது மேல? அத்தி மரத்தின் மீதும் ஆலிவ் மரத்தின் மீதும். அத்தியின் மீதும் ஆலிவின் மீதும். ஆலிவ் வந்து மேற்கில் உள்ளது, அத்தி வந்து கீழ் திசையில் உள்ளது. அதனால மேற்கிலும் கிழக்கிலும் சொல்லி தப்சீல் எழுதுவாங்க, சொல்லுவாங்க அறிஞர்கள். அதுக்கெல்லாம் நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க பாருங்க, வத்தீனி வாவ். குர்ஆன் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். வத்தீனி வாவ் வந்து இங்க கசம், மீனிங் தட் இஸ் ப்ராமிஸ் பண்றதல்ல. அதன் மீது சத்தியமாக, இதன் மீது சத்தியமாகன்னு சொல்லி அல்லாஹ் சத்தியம் விட்டு இது உண்மையானதுன்னு சொல்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக சொல்றது. இப்ப வத்தீனில வாவுக்கு அடுத்து அத்தீன் வருது. அந்த தா இஸ் சன் லெட்டர்,
But alif lam is prefixed. Al plus தீனு becomes அத்தீனு ஆகணும். இங்க சத்தியமிட்டு சொல்லும் போது வத்தீனி வருது. வத்தீனி வர்றதுல லாம் இஸ் சைலண்ட். அதே போல ஜைத்தூன் வஸ்ஸைத்தூனி, lam will be there but lam will be silent. The beginning letter of the word zaitun, that is za, it is placed over it shadda, it is doubly pronounced வஸ்ஸைத்தூனி ஜைத்தூனி ஜைத்தூனி அத்தீனி வத்தீனி. ஓகே, the ta za இது ரெண்டு மாஷா அல்லாஹ் என்ன ஆகுது, டபுளா ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது. லாம் அங்க இருக்கு, பார்வையிலையும் தெரியுது, அல்லுல இருக்கு, ஆனா அந்த லாம் நாட் ப்ரொனவுன்ஸ். Why? This is the rule. We need to follow the rule. But for better exact pronunciation, exact pronunciation வரணும்னு சொன்னா இந்த முறைகளை நாம் ஃபாலோ பண்ணணும். இன்ஷா அல்லாஹ் குர்ஆன்ல நிறைய இடங்கள்ல நீங்க இந்த சன் லெட்டரால துவங்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வரும். அது டெஃபினட் ஆர்டிகிள் அல்லோட சேர்ந்து வரும். அப்படி சேர்ந்து வரும்போது அந்த பிகினிங் லெட்டர் ஆஃப் தி வேர்ட் சன் லெட்டரா இருக்கும் பட்சத்தில் அது லாமை உச்சரிப்ப தவிர்க்கும். லாம் இங்கே உச்சரிக்கப்படாது. பிகினிங் லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட் வில் பி டபுள் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும். இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள முக்கியமான பாடம். சார் அதை தான் உங்களுக்கு தெளிவா விளக்கி இருக்கிறாங்க. மாஷா அல்லாஹ் இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இதுல இன்னொரு சிறப்பாக நீங்க எடுத்துக்கலாம். வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்களாம் நம்ம டேஸ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் டெக்னாலஜி ரொம்ப எவ்வளவு வளர்ந்துருச்சு. நீங்க என்ன எடுங்க, அல் அஸ்மா அல் ஹுஸ்னா, the best names of Allah, அல் அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா இன் அரபிக் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா நிறைய இடது சைட்டுல இருந்து உங்களுக்கு தகவல் கிடைக்கும். அது ஒவ்வொரு அல்லாஹ்வுடைய குணாதிசயங்களை கொண்ட பெயர்கள் அதுல இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க படிக்க போறீங்க அடுத்த லேட்டர் கடைசி ஸ்டேஜ்ல அதெல்லாம் வரப்போகுது இன்ஷா அல்லாஹ். அதற்கு முன்னக்கூடி உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த இதை விளங்கிக் கொள்வதற்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்லாஹு, ஓகே, அது கொஞ்சம் அடுத்து கூட நீங்க பார்க்கலாம். அல்லாஹுலையும் அந்த இது யூசேஜ் இருக்கு, பட் லேட்டரா பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து ஒரு அல் வதூது, இந்த வதூத் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ட், நேம் ஆஃப் அல்லாஹ். மிகுந்த அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் உரியவன், பாசம் கொண்டவன், மகத்தான இரக்கம் கொண்டவன், இந்த மாதிரிலாம் மீனிங் அது இருக்கு. வதூத், யா வதூத் அப்படிங்கிறது கூப்பிடலாம் அல்லாஹ்வை. அல்லாஹ்வுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கு, அழகிய பெயர்கள். இந்த அழகிய பெயர்கள்ல வதூத் எடுத்துக்கங்க. வதூதுடைய பிகினிங் லெட்டர் வாவ், இட் இஸ் ஒன் அமாங் தி 3 லெட்டர். அதனால அல் வதூத் அப்படின்னு சொல்லும் போது டெஃபினட் ஆர்டிகிளை சேர்க்கும் போது அல் வதூதுல லாம் will be pronounced அல் வதூத். ஓகே, அர் ரஹ்மானு, அங்க பாருங்க, ரா இஸ் த பிகினிங் லெட்டர், இட் இஸ் சன் லெட்டர். பிகாஸ் ஆஃப் தட் அலிஃப் லாம் எழுதப்பட்டாலும் உச்சரிக்கப்படாது. அர் ரஹ்மானு, அர் ரஹீமு, அஸ்ஸத்தாரு. ஓகே, இங்கெல்லாம் பாருங்க சன் லெட்டர்ல பிகின் ஆகுது அந்த வேர்டு, அந்த நேம் ஆஃப் அல்லாஹ். அதனால லாம் பிரசன்ட் தேர் இன் அல்லுல, ஆனால் லாம் will not be pronounced. தென் பாருங்க அல் ஃபத்தாஹு, ஃபா இஸ் த 3 லெட்டர், இட் இஸ் த பிகினிங் லெட்டர் ஹியர். ஓகே, இப்போ அல் உச்சரிக்கப்படுகிறது, அல் ஃபத்தாஹு. ஸோ நீங்க அல் அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா நாங்க நடத்துற ஒரு பாடத்தை இதை மட்டுமே நீங்க கிரகிக்கணும், இதோடய நிக்கணும் தயவுசெய்து என்ன வேணாம். இன்ஷா அல்லாஹ் கல்விக்கு லா நிஹாயா, ஒரு கல்விக்கு எல்லை என்பதே கிடையாது. நல்ல கல்வி, பயனுள்ள கல்வி, பயனளிக்கக்கூடிய கல்வி, இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உதவக்கூடிய கல்வி, இந்த கல்விகளை கற்றுக்கொள்வதற்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது, ஒரு வரையறையை நிர்ணயிக்க கூடாது, கவனத்தை அதிகமா செலுத்தணும். அதுல நீங்க என்ன செய்யுங்க, அல் அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா, அல்லாஹ்வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் என் அரபிக்கும் சொல்லி டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. அதுல பேர்ட்ஸ் வரும், பேர்கள் 99 அழகிய திருநாமங்கள் வரும். அதுல நீங்க முதல் ஸ்டடி பண்ணுங்க. இந்த அல்ல விட்டுட்டு, ஓகே, அல் விட்டுட்டு முதல்ல துவங்கக்கூடிய எழுத்து எதுன்னு பாருங்க. அது சன்னா மூணான்னு பாருங்க. சன்னாக இருந்தால் லாம் சைலண்டா இருக்கும்னு உச்சரிக்க ஆரம்பிங்க. மூணாக இருந்தால் லாம் வில் பி ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஞாபகத்தை வைங்க. அதை லாம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி நீங்க ஓதலாம், தட் இஸ் படிக்கலாம். அல்லாஹ்வுடைய அழகிய திருநாமங்களை நீங்க உச்சரிக்கும் போது
ரப்புடைய உதவியும் கருணையும் அவனுடைய ஒரு விஷயம். அவனை அழைச்சா அவன் பதில் கொடுக்காம எங்க உஸ்தாது ப்ரொஃபசர் மர்ஹூம் அப்துல் லத்தீப் சாப் சொல்லுவாங்க, அல்லாஹ்வை அழைத்தால் அவன் உடனடியாக ஆதிராகி விடுகிறான். நீங்க உங்களுக்கு தேவை எதுவோ அதை கேளுங்க, அது உங்களுக்கு நன்மையானதாக இருந்தால் உடனே தருவான், அது நன்மையாக இல்லை என்றால் மறுத்து வைப்பான். எது சரியானதோ அதை தருவான், எந்த நேரத்தில் தருவது சரியோ அந்த நேரத்தில் அதை தருவான். எதுவுமே இங்கு சாத்தியம் இல்லாமல் போனால் மறுமையில் நிச்சயமாக அதை தருவான்ட்டு எங்க உஸ்தாத் அப்துல் லத்தீப் சாப் சொல்லுவாங்க. அதையும் கவனத்தில் நீங்க வைங்க. இது அப்துல் லத்தீப் சாப் மட்டும் இல்ல, உலமாக்கள் எல்லாருமே ஒருமித்த கருத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால அல்லாஹ்வை அலையுங்கள், இதற்கும் உதவி தேடுங்கள், கவனத்தோடு படிங்க. சன் லெட்டர், மூன் லெட்டர், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பாருங்க. புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா மாஷா அல்லாஹ் உங்களுடைய ஆர்வம் மிகையாக அதிகரிக்கும், அதற்கு நன்மைகளும் கிடைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். With these words, alhamdulillah, I conclude my உங்களுடைய நுழைஞ்சு ஏன் இதுல எங்களுக்கு ஏன் ஆர்வப்படுத்துறேன்னு சொன்னா, நிறைய மாணவர்கள் இது அநேகமா இல்ல, இது இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் இன் யூடியூப் சேனல்லாம் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இதுல என்ன ஒரு விசேஷம் சொன்னா, கைருக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன வ அல்லமஹு, உங்களில் சிறந்தவர் குர்ஆனை கற்றுக் கொடுப்பவரும் கற்றுக்கொள்பவரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய நாங்கள் போட்டி போட்டு உங்களுக்குள்ள உங்களிடத்துல வந்து இதை பரிமாறணும். ஓகே, மே அல்லாஹ் அக்செப்ட் அவர் எஃபர்ட்ஸ். ஜஸாக்குமுல்லாஹ், ஷுக்ரன், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ். Jazakumullah khair, sir. MashaAllah, Jazakallah for your valuable advice and techniques which is going to be followed by our students. Inshallah. Jazakallah students for joining. Please attend the remaining classes. We have only 3 more class in this QRL program. Kindly attend every single class without fail and ask your friends to join the class on time, inshallah. May Allah help us to understand the Quran effectively, inshallah. Jazakumullah khair. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.